Good evening, students. Last class we have discussed about the transcription. What is the meaning of transcription? During the DNA replication, one strand of DNA, they can, in the process of transcription, they can produce the RNA. Then that RNA, in the process of translation, they can produce the proteins. That we have seen. Okay, in the transcription, they can produce the RNA, different types of RNA, mRNA, rRNA, tRNA, like that, different types of RNA produced in the process of transcription. Okay, the transcription fully we have discussed in yesterday last class. Then we have seen transcription unit and genes. So how the genes are encoded, what is the enzymes it is helpful for the transcription, that we have discussed. Now we are going to discuss about in this process, how this process of transcription it is occur in prokaryotes. Prokaryotes not very well developed nucleus, that organisms are known as prokaryotes. So prokaryotes, there are three major types of rRNAs. So what are the major types of rRNAs are present? mRNA, tRNA and rRNA. Already I said mRNA messenger RNA, tRNA transfer RNA, rRNA ribosomal RNA. So like that, three major types of RNAs it is involving. All three types of RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. In prokaryotes, all these different types of RNAs it is involving to synthesize the protein. Okay, the mRNA provides the template. mRNA it is involving in a template. Template என்னது replication. அதே மாதிரி உள்ள ஒரு காப்பியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடியது mRNA. Then tRNA bring amino acids and reads the genetic code. So the tRNA transfer RNA, they can bring the amino acids. So 20 different types of amino acids join together to produce the proteins. So this tRNA bring amino acids. Then each and every genes are coded. That genetic code it is reads the genetic code of a particular amino acids. Okay, and then rRNA plays structural and catalytic role during translation. Then RNA it is involving in a translation. What is the meaning of translation? RNA it in the process of translation they can produce the protein, that is known as the translation. So in prokaryotes, not very well developed nucleus. That organelle they don't have a membrane bound organelle. So that organisms are known as prokaryotes. So that prokaryotes, three major types of rRNAs are present. Okay, that mRNA, tRNA and rRNA. So all these three RNAs needed to synthesize proteins. These RNAs also it is needed to synthesize the proteins in prokaryotes. So mRNA it is acting as a template, tRNA then they can bring the amino acids and read the genetic code, and rRNA play the structural and catalytic role in the process of translation. There is a single DNA depends RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNAs. இப்போ இங்கே DNA என்ன செய்யுது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸ் மூலமாக RNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆல்ரெடி we have seen. அப்போ RNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? RNA பாலிமரேஸ்ன்ற என்சைம். So this DNA, single strand of DNA depends RNA polymerase. RNA polymerase அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. எப்படி? என்ன கேட்லிட், ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கேட்லிஸ்ட்டாக நம்ம என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இங்கே இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு RNA பாலிமரேஸ்ன்றதான் ஒரு கேட்லிஸ்ட். அந்த என்சைம் தான் என்னது, ஒரு கேட்லிஸ்ட்டாக செயல்படுது. ஓகே, தென் the DNA depend RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of, and the transcription process liye இந்த three different types of RNA-வும் அங்க produce பண்ணுது. இந்த three types of RNA produce ஆகணும்னாலும் இந்த DNA எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? இந்த RNA polymerase-ன்ற என்சைமை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த RNA polymerase three different types of RNA-வை DNA-விலிருந்து produce பண்ணிரும். It binds to the promoter and initiate transcription. Then in the RNA polymerase they can bind
bind to the promoter region. Last class we have seen. Okay, that polymerase, the starting region, it is known as the promoter. 3 regions we have seen: promoter region, structural gene, and then in a terminator region. Promoter region தான் என்னது, இனிஷியேஷன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், டெர்மினேஷன்றது எண்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா, ரெண்டுக்கு நடுவில் பிட்வீனில் இருக்கதா ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ். அந்த மாதிரி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் நேற்று. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த என்சைம் அங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் அந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்ஸில் பைண்ட் ஆயிரும். பைண்ட் ஆகி என்ன செய்யுது, இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸை இனிஷியேட்னா தூண்டி விடுதல். Okay, so it binds to the promoter and initiate the initiation. Then the polymerase binding sites are called promoter region. It uses nucleotide triphosphates at a substrate and polymerases as a template depending fashion following rule of complementarity. So என்னென்ன ரூல்ஸோ அந்த ரூல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி then it is involving this process, it is occur. So here polymerase enzyme, it is acting as a promoter. They can bind to the promoter region, they can initiate the transcription process. Then here that region, what the nucleoside triphosphate ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட், அதுதான் அந்த பிளேஸ் நினச்சி அந்த பிளேஸுக்கு மேலே இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து பைண்ட் ஆகும். பைண்ட் ஆகி தென் இட் இஸ் இன்வால்விங் இன் அ டெம்ப்ளேட். அதே மாதிரி ஒரு உள்ள காப்பியை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. என்னது, சர்டன் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த ரூல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னது அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. ஆஃப்டர் த இனிஷியேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் த பாலிமரேசஸ் கண்டினியூஸ் டு எலாங்கேட் த ஆர்என்ஏ. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன், அதை தூண்டி விடுதல். ஃபஸ்ட்டு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் அந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜனில் போய் பைண்ட் பண்ணி அதை அந்த டெம்ப்ளேட் அதே மாதிரி உள்ள காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காப்பியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை இனிஷியேட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யும், இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த டிஎன்ஏ அடுத்து இந்த ஆர்என்ஏவை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Okay, so the polymerase continues to elongate the RNA. RNA produce ஆகிற வரைக்கும் இந்த polymerase அதனுடைய ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணுது. Adding one nucleotide after another to the growing RNA chain. அப்போ என்ன செய்யுது, நியூக்ளியோடைட்ஸை வரிசையாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, one nucleotide they can join with the another nucleotide, then they can produce in a RNA. So DNA slowly they can produce the RNA. Then only a short stress of RNA remains bound to the enzyme. So only a small short stress of the RNA only they can bound to the enzyme polymerase. Then when the polymerase reaches the terminator at the end of the region, terminator at the end of a gene, the nascent RNA falls. தேவையில்லாத unwanted RNA ஃபுல்லாக என்ன செய்கிறோம், வெளியேறி போயிடும். ஸோ ஆல்சோ த RNA polymerase, அப்போ அங்கே RNA polymerase தேவையில்லை, ஏன்னா எண்டு அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனே முடியுது, எண்டு ரீஜனுக்கு வர்றதுனால அந்த இது என்ன செய்யுது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவாக மாறிடுச்சு. அப்போ எக்ஸஸாக தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ ஃபுல்லாக வெளியேறிடும், அந்த தேவையில்லாததெல்லாம் வெளியேறிடும், ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸும் வெளியேறிடும். Okay, can you understood? Yesterday that last class we have seen, no, what we have seen in the transcription process, one single strand of DNA. Okay, one single strand of this DNA in the process of transcription they can produce the RNA. ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், எப்படி இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல் அன்பிண்ட் ஆகும், ஒரே ஒரு ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான் என்ன செய்யுது இந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ அந்த ரீஜியன்ஸ் வி ஹவ் சீன் வாட் அந்த 5 days 3 days பார்த்தோம். இங்கே இந்த இடத்துல இந்த ரீஜியன் ஏன்னா அது ப்ரொமோட்டர் ரீஜன். இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜனில் இன் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்கும், ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பைண்ட் ஆகி இதை என்ன செய்யுது, இனிஷியேட் பண்ணுது. எதை, இதே மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காப்பி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு, அந்த டெம்ப்ளேட் ஆகிறதுக்கு அதை இனிஷியேட் பண்ணுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அப்படியே கண்டினியூஸாக இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் மட்டும்தான், அந்த என்சைம் மட்டும்தான் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அப்படியே இங்கே ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்லேருந்து அப்படியே எங்கே வருது, இங்கே டெர்மினேட்டர் எண்டுக்கு வருது, டெர்மினேட்டர் ரீஜன்ஸ்க்கு வருது. இந்த டெர்மினேட்டர் ரீஜன் தான் என்னது, எண்ட் ஆஃப் அ ஜீன், அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் எண்ட் ஆஃப் அ ஜீன். அப்போ இங்கே வரைக்கும் அப்படியே எலாங்கேஷனாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன், தென் எலாங்கேஷன், தென் டெர்மினேஷன்.
Can you understood? Here RNA polymerase it is present. They can initiate initiation, then it is involving in a elongation, then at the termination, at the end, அப்படியே அது விலகி போகிறது. So after this region, end of this region, any excess unwanted RNAs they can false off. Then the RNA polymerase also they can false off. So in the process of transcription, single strand of DNA they can produce the what RNAs. So 3 different types of RNAs it is producing. Okay, so with the help of a single RNA polymerase enzyme, it is involving in these 3 steps: initiation, elongation, termination. Okay, it is involving, then they can what synthesis the RNAs. Different types of RNAs it is producing in the process of DNA transcription. Can you understood all of you? Okay, then this one question it is arising, how this RNA polymerase it is able to catalyze the 3 steps. What are the 3 steps? Initiation, elongation and termination. First one, the starting is the initiation, then it is involving in elongation, then at last end termination. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. So RNA polymerase alone, it is they can have in a capable, it is involving in a catalyzing, okay, in the process of elongation. Elongation and length வந்து increase ஆகுது. அந்த இது வந்து increase ஆகுறத நம்ம elongation சொல்லுவோம். Then the RNA polymerase associate transiently with the initiation factor sigma. இப்போ இங்க இந்த first இது எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியேஷன் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இந்த 5' எண்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியதான் ப்ரொமோட்டார் ரீஜியன். இந்த ப்ரொமோட்டார் ரீஜியனில் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஜீனில் தான் என்னது RNA பாலிமரேஸ் வந்து என்சைம் வந்து பைண்ட் ஆகி என்ன ப்ராசஸ் இந்த இனிஷியேஷன் எலாங்கேஷன் டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இன்வால்வ் ஆகுது. இப்போ எப்படி இந்த RNA பாலிமரேஸ்ன்ற என்சைம் மட்டும் இப்படி கேட்டலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்குது, இந்த 3 இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ரொமோட்டார் ரீஜியனில் வேறு என்ன இருக்குது, சிக்மா factor is present. Okay, sigma factor is present. So this RNA polymerase in the first step, initiation step, transcription la first step initiation, and the initiation la sigma factor கூட சேர்ந்து என்னது initiate the process of transcription. அதே மாதிரி இங்கே termination எண்டில் வர்றப்ப இந்த termination அந்த எண்டில் வர்றப்ப என்ன இருக்குது, ரோ ஃபேக்டர், அந்த ரோ ஃபேக்டர் கூட சேர்ந்து என்னது டெர்மினேஷன்ற ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டூட்? இங்கே எலாங்கேஷனுக்கு RNA பாலிமரேஸ்ன்ற என்சைம் மட்டும்தான் கேட்டலிட்டிக் ரோலாக இன்வால்வ் ஆகும். இங்கே அந்த RNA பாலிமரேஸ் இனிஷியேஷன்ற ப்ராசஸில் சிக்மா ஃபேக்டர் கூடயும் டெர்மினேஷன்ற ப்ராசஸில் ரோ ஃபேக்டர் கூடயும் ஜாயின் பண்ணி இந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த 3 ப்ராசஸ்லையுமே இந்த RNA பாலிமரேஸ் வந்து இருக்குது. என்னென்ன ப்ராசஸ்? இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன். Okay, initiation, elongation and termination. So the RNA polymerase associate transiently with the initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription. Okay, to initiate and terminate the transcription. Association of RNA with these factors instructs the RNA polymerase either to initiate or terminate. அப்போ இந்த ஃபேக்டர் இந்த RNA polymerase கூட சேர்ந்து அசோசியேட் பண்ணி இங்கே சிக்மா ஃபேக்டர்னா இனிஷியேஷனுக்கும் ரோ ஃபேக்டர்னா டெர்மினேஷன்ற ப்ராசஸுக்கு என்ன செய்யுது, இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் ஆஃப் யூ? So in the process of transcription, RNA polymerase they can bind the single strand of first gene of DNA, then they can produce the 3 different types of RNAs. What are the 3 different types of RNAs? mRNA, tRNA and rRNA. So RNA polymerase enzyme alone it is involving. So in this transcription process it is present in the different stages. First one is initiation, second one is elongation, the next one is the termination. Okay, so initiation, the first starting point, this RNA polymerase associate with the sigma factor, it is involving in the initiation process. Okay, after initiation, elongation. So elongation, RNA polymerase alone it is involving in a catalytic role for what? That it is elongate the chain.
Okay, they can helpful to add the one nucleotide chain with the another nucleotide. It is elongate the chain, RNA chain. Then at the end of the terminal region, with the help of the Rho factor, it is involving in the termination process. Termination end is over, so transcription is over. So during the transcription, a single strand of DNA, they can produce the RNA. So that is the end of the transcription. Okay, so in the transcription, along with the Rho factor, it is involving in a termination process. Can you understood all of you clearly? Transcription, DNA, they can produce the RNA. That's all. And the transcription like three method: initiation, elongation, then termination. Okay, initiationuக்கும் terminationுக்கும் different factors வந்து involve ஆயிருக்கு. elongationக்கு RNA polymerase மட்டும்தான். Can you understood? Then in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place simultaneously in the same compartment, many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. So already we know that bacteria is a prokaryotes. What is the meaning of prokaryotes? Not well developed nucleus or not presence of the membrane bound organelles. அப்போ நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்காது, நியூக்ளியர் மெம்பரேன் அந்த மாதிரிலாம் கவரிங் எல்லாம் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இதில் எப்படி இருக்கும், இதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும், சர்க்குலர் டிஎன்ஏ, நாட் லீனியர் டிஎன்ஏ, சர்க்குலர் டிஎன்ஏ. அப்போ இதுலேயும் என்ன இன்வால்வ் ஆகுது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் டிஎன்ஏ என்னவா மாறுது, ஆர்என்ஏவாக மாறுது. அதுதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸ். Okay, so in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place simultaneously, இங்கே transcription நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறப்பவே இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபார்வாட் கேட்டலிட்டிக் என்சைம்ஸோ எதுவும் ஒரு தேவையில்லை. ஓகேவா? இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் எதுக்கு, பாக்டீரியாவில், ப்ரோகேரியாட்ஸில். ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படியே சைமல்டேனியஸ்லாகவே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஆர்என்ஏ என்ன செய்யும், ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரே சேம் கம்பார்ட்மெண்ட்டில். ஏன்னா இதுக்கு மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் கிடையாது, அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். நிறையா டைமில், மெனி டைம்ஸ் த டிரான்ஸ்லேஷன் கேன் பிகின் மச் பிஃபோர் த mRNA இஸ் ஃபுல்லி டிரான்ஸ்கிரிப்ட். இங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற ப்ராசஸ் மூலமாக mRNA ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்துடும். டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் முன்னாடி, இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் ப்ரோகேரியாட்ஸில், அதாவது பாக்டீரியாவில் சைமல்டேனியஸ்லியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக mRNA ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ற மெத்தட் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் நாட் செப்பரேட்டட். இங்கே டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனலாக இல்லை, ஸோ செப்பரேட்டாக இல்லை, அந்த செல்லுக்குள்ளேயே இருக்குது. Can you understood? So this is because the genetic material is not separated from other cell organelle by the nuclear membrane. Okay, so consequently transcription and translation can be coupled in bacteria. So together in the process simultaneously எதில் நடந்துட்டு இருக்கு, bacteria, that is the prokaryotes. Can you understood? Before we have discussed டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்றதை பார்த்தோம். இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ், இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷனில் அதுக்கு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ்ன்ற என்சைம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ஃபேக்டர் மூலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஜென்ரலாக. அடுத்து நம்ம ப்ரோகேரியாட்ஸ் பார்க்குறோம், அடுத்து நம்ம யூகேரியாட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ப்ரோகேரியாட்ஸில் என்னது, நாட் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ், மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் இல்லை, ஸோ செல்லுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால அங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது, டுகெதராக சைமல்டேனியஸ்லியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. சொல்லப்போனால் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், அதாவது mRNA ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னது, புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகிறது, டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ஸ்டார்ட் ஆகி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். Can you understood all of you in prokaryotes? The next one is the eukaryotes. Okay, in eukaryotes there are at least 3 RNA polymerase in the nucleus. 3 enzymes வந்து வேணும். 3 enzymes, அதாவது RNA polymerase தான், RNA polymerase 1, 2 and 3 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 it is essential. So in eukaryotes there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus. There is a clear division of labor. So ஒவ்வொரு என்சைமுக்கும் கிளியராக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ண போகுது அப்படின்றது இருக்கும். ஓகே, RNA polymerase 1 டிரான்ஸ்கிரிப்ட் rRNA. ஸோ RNA polymerase 1 என்ன செய்யுது, rRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணு. அதிலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், 20S, 28S, 18S,
5.8 years சொல்லக்கூடியது different size of the RNA. ஸோ இங்கே பாலிமரேஸ் 1 RNA பாலிமரேஸ் 1 எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? RNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில். அதே மாதிரி இங்கே RNA பாலிமரேஸ் 3 அது என்ன செய்யுது? tRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, 5 srRNA அண்டு சிந்தசிஸ் ஆஃப் rRNA சொல்லக்கூடிய இந்த tRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எது? இந்த பாலிமரேஸ் 3. அப்போ பாலிமரேஸ் 2 அது என்ன செய்யுது? டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ப்ரீகாசர்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ. எம்ஆர்என்ஏவை தோற்றுவிக்கக்கூடிய அந்த ப்ரீகாசர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த RNA பாலிமரேஸ். ஓகே, அந்த ப்ரீகாசர்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ அண்டு ஹெட்டிரோஜீனஸ் நியூக்ளியர் rRNA, HNRRNA, ஹெட்டிரோஜீனஸ் நியூக்ளியர் rRNA. இந்த 2 rRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எது? இந்த பாலிமரேஸ் 2. ஸோ யூகேரியாட்ஸில் என்னது? இந்த என்சைம்ஸ் எத்தனை என்சைம்ஸ் இருக்குது? 3 என்சைம்ஸ். பாலிமரேஸ் 1, பாலிமரேஸ் 2, பாலிமரேஸ் 3ன்னு சொல்லக்கூடிய 3 RNA பாலிமரேஸ். ஸோ RNA பாலிமரேஸ் 1 டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் rRNA, தென் RNA பாலிமரேஸ் 3 டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் tRNA, தென் RNA பாலிமரேஸ் 2 they can transcripts to produce the mRNA. ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் RNA. அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? இங்கே RNA பாலிமரேஸ்ன்ற என்சைமை. இங்கே RNA பாலிமரேஸ்ன்ற என்சைமை எப்படி இருக்குது? 1, 2, 3 அப்படின்னு இருக்குது. அந்த பாலிமரேஸ் 1 என்ன செய்யுது? இங்கே பார்த்தோம் rRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 2 என்ன செய்யுது? mRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 3 என்ன செய்யுது? tRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Okay, can you understood all of you? Okay, then in eukaryotes the monocystronic structural gene have coding sequences known as exon. நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முன்னாடி நம்ம பார்க்குறப்ப பார்த்தோம் யூகேரியாட்டில் என்ன இருக்குது? மோனோசிஸ்ட்ரானிக் என்ன? சிங்கிள் ஜீன் they can coded with the single nucleotide. அங்கே மோனோசிஸ்ட்ரானிக்கில் என்ன பார்த்தோம்? சிங்கிள் ஜீன் they can coded with the single information. ஓகே, கோடட் வித் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அ சிங்கிள் ப்ரோட்டீன். அந்த சிங்கிள் ப்ரோட்டீனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கோடடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது? இந்த மோனோசிஸ்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். மோனோனாலே ஒரு இதில் யூகேரியாட்ஸில். ஸோ இன் யூகேரியாட்ஸ் த மோனோசிஸ்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் ஹேவ் இன்டர்ரப்டட் கோடிங் சீக்வன்ஸ் நோன் அஸ் எக்ஸான். அந்த கோடிங் சீக்வன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? எக்ஸான். Okay, exon they can express the sequences and non-coding sequences called intron. இன்டர்வீன் அதை கோட் பண்ணுறது, அதை கொண்டு வர்றது வந்து நம்ம எக்ஸான் சொல்கிறோம். அதை பிரிக்கிறத நம்ம இன்ட்ரான். Okay, so express the sequences that is known as the exon, then they can intervening the sequences that is known as the non-coding. அதனால் கோட் பண்ண முடியாது, ஜெனட்டிக் கோட் இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணிட்டு வர முடியாது. அந்த மாதிரி உள்ளதை நம்ம non-coding sequences that is known as the intron. Okay, the intron removed by the process called splicing. Intron என்ன செய்யுது? ஸ்ப்ளைசிங். அதை உடைக்கிறதுக்கு, ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கு, ஃப்ராக்மெண்ட்டாக ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ். டிஎன்ஏ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக டிவைட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸாக நம்ம ஸ்ப்ளைசிங் சொல்லுவோம். அந்த ப்ராசஸ் அதை நான் இன்டர்வெண்டிங் த சீக்வன்சஸ், அந்த சீக்வன்சஸை உடைக்கிறது, கட் பண்ணுறது, அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் என்னது? இந்த இன்ட்ரான். அதை நம்ம நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ்ன்ற உடஞ்சு இருக்கிறது. ஓகேவா? அதுதான் என்னது? இன்ட்ரான். ஸோ இன்ட்ரான் என்ன செய்யுது? ஸோ இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு பை அ ப்ராசஸ் கால்டு ஸ்ப்ளைசிங். The heterogeneous nuclear rRNA undergoes additional processing called capping and tailing. So this RNA it is producing by the RNA polymerase 2. So that RNA it is involving in the process of capping and tailing. So capping, an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added in the 5' end. ஸோ இந்த கேப்பிங் டெய்லிங்னா என்ன? அன்யூஷுவலாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைடு, அந்த அன்யூஷுவல் நியூக்ளியோடைடை கோட் பண்ணுறது, அது வந்து 5' எண்ணில் கோட் பண்ணுறதை நம்ம கேப்பிங் அப்படின்றோம். அங்கே 3' எண்ணில் நம்ம கோட் பண்ணுறதை நம்ம டெய்லிங். ஏன்னா 5' தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், 3' வந்து எண்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, அதனால நம்ம இதை கேப்பிங் அண்ட் டெய்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ கேப்பிங் இஸ் an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added at the 5' end, whereas adenylate residues they are ordered at the 3' end in tailing. Can you understood? Capping and tailing. Which one it is involving? This HNRNA. So HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. It is developed in the process of transcription, then in a polymerase, RNA polymerase 2.
Okay, it is involving. So that HA and RNA, it is involving additional in the process that is known as the capping and tailing. So capping, addition of unusual methyl guanosine triphosphate, that nucleotide is added at the 5' end. Then the adenylate residues is added at the 3' end is called tailing. Okay, so thereafter this processed HA and RNA now called mRNA. அதுக்கப்புறமா then they can produce the mRNA. Okay, now it is called mRNA. It's transported out of the nucleus for translation. So அதுக்கப்புறமா அந்த mRNA எதில் இன்வால்வ் ஆகுது? in the process of translation. Translation அங்கே அந்த mRNA ப்ரோட்டீனாக மாறுது. Okay, can you understood the process of translation? Okay.